اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 3 ویلکم ٹو آن لائن کلاس فالمنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم۔ آج ہم لوگ کریں گے اپنا لیسن نمبر 19 ہماری زمین۔ لیسن نمبر 19 کی سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ کے بعد پھر ہم ایکسرسائز ورک جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے ہماری زمین۔ اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ٹیچر نے کلاس میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ آج ہم زمین کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ زمین جس پر ہم سب رہتے ہیں اوپر سے اور طرح کی ہے اور اندر سے اور طرح کی۔ ہم زمین کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ کوئی طالب علم یہ بیان کر سکتا ہے؟ اب کیا ہے کہ ایک ٹیچر ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتی ہیں کہ آج ہم نے زمین کے بارے میں جو ہے پڑھنا ہے اور اس میں زمین اوپر سے کیسی ہے، زمین اندر سے کیسی ہے، ان سب باتوں کے متعلق ہم جانیں گے۔ آگے کیا ہے؟ صدف۔ ہمیں اوپر کا تو علم ہے کہ مٹی ہے کیونکہ زمین مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اب ٹیچر کیا کہتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ٹیچر: یہ ٹھیک ہے کہ دیکھنے میں یہ زمین مٹی کی بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس مٹی میں ہم فصلیں بوتے ہیں، سبزیاں کاشت کرتے ہیں، اس میں درخت اگتے ہیں، سب مٹی ہی سے اپنے لیے پانی اور غذا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ مٹی ہے کیا چیز؟ اب ٹیچر نے کیا کہا ہے کہ دیکھنے میں یہ ہمیں مٹی بظاہر مٹی ہی نظر آتی ہے، لیکن اور اسی مٹی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فصلیں بھی بوتے ہیں، سبزیاں بھی کاشت کرتے ہیں، درخت بھی اگاتے ہیں، اور یہ مٹی جو ہے یہ اپنے غذا اور پانی جو ہے سب مطلب جو فصلیں ہیں، درخت ہیں، پھل پودے ہیں، یہ سب مٹی سے ہی اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ ٹیچر نے سلمیٰ سے کہا کہ وہ اسکول کے میدان میں سے تھوڑی سی مٹی لے کر آئے۔ سلمیٰ مٹی لائی تو ٹیچر نے کہا یہ مٹی اس بڑے کاغذ پر ڈال کر پھیلا دو۔ سلمیٰ نے وہ مٹی ایک بڑے کاغذ پر ڈال کر پھیلا دی۔ ٹیچر نے پھر ایک شیشہ اٹھایا اور ہر طالب علم کو باری باری بلا کر کہا اس شیشے سے مٹی کو غور سے دیکھو۔ اب ٹیچر نے کیا کیا؟ ایک طرح سے ایکسپیریمنٹ کیا، مٹی منگوائی اور پھر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس مٹی کو ایک بڑے کاغذ پر پھیلا دو، پھر ایک شیشہ رکھا اور سب اسٹوڈنٹس کو کہا، سب طالب علم کو کہا کہ باری باری اس مٹی کو دیکھو۔ صدف نے بھی شیشے سے مٹی کو غور سے دیکھا اور بولی اس مٹی میں کچھ سوکھے پتوں کے حصے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے گھاس کے تنکے ہیں، ننھی ننھی کنکریاں ہیں، کچھ ریت اور باریک مٹی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا نظر آیا اس کو؟ یہ سب چیزیں اس کو اس میں نظر آئیں۔ ٹیچر نے حلیمہ سے کہا کہ تم باہر سے ایک مٹھی مٹی اور لے کر آؤ اور گلاس میں ڈال دو۔ وہ مٹی لے آئی اور گلاس میں ڈال دی۔ ٹیچر نے اب گلاس کے پانی کو اچھی طرح ہلایا اور پھر سب بچوں سے کہا کہ باری باری اسے غور سے دیکھیں، یعنی اس گلاس میں جس میں مٹی تھی تو اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اس کو غور سے دیکھیں۔ ٹیچر نے بتایا کہ گلاس میں سب سے نیچے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع ہیں، کنکریوں پر موٹی ریت کی تہ ہے، ریت کے اوپر باریک مٹی کی تہ ہے، پانی میں مٹی کے باریک ذرات تیر رہے ہیں، کچھ سوکھے پتے اور گھاس کے تنکے بھی تیر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مٹی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کنکریاں، چکنی مٹی، ریت، پودے اور مردہ جانوروں کے حصے۔ اب کیا کیا ہے؟ اب ٹیچر نے جب سیکنڈ ایکسپیریمنٹ کروایا ہے تو انہوں نے ایک گلاس میں پانی لیا ہے اور اس میں مٹی ڈال دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ہلکی چیز ہے وہ پانی میں اوپر آ کر تیرنے لگتی ہے، اور جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ پانی کی سطح میں بیٹھ جاتی ہے۔
इसी लिए जो कंकर थे और रेत के जो बड़े ज़र्रात थे और वो नीचे बैठ गए, और जो छोटी छोटे ज़र्रे थे रेत के और मट्टी और बिल्कुल बारीक बारीक से सूखे पत्ते, वो सब उसके पानी के ऊपर तैरने लगे। ठीक है, अब टीचर ने क्या बताया कि कंकरियाँ और चिकनी मट्टी, रेत, पौधे और मुर्दा जानवरों के हिस्से, ये सब रेत में, वो मट्टी में शामिल होते हैं। पौधों और मुर्दा जानवरों के हिस्से ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा बारीक और चिपकने वाली मट्टी चिकनी होती है। अब क्या है कि ज़्यादा बारीक जो मट्टी होती है और जो चिपक जाती है वो मट्टी चिकनी होती है। थोड़ी सी मोटी रेत होती है। पत्थर टूटकर मट्टी और रेत की शक्ल इख्तियार करते रहते हैं। अब पत्थर जो है वो क्या करते हैं, वो टूटकर मट्टी और रेत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। चट्टानों पर गर्मी, सर्दी, हवा और पानी का असर होता है, जिससे ये चट्टानें टूटती हैं और मट्टी और रेत बनती हैं। चट्टानों का इस तरह टूटने का अमल हमेशा जारी रहता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये पत्थर जो टूट कर मट्टी बन जाते हैं, रेत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, ये चट्टानों पर जब गर्मी पड़ती है उसका भी असर होता है, सर्दी का भी असर होता है और पानी का भी। चट्टानें जो हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती हैं, और वो टूटकर जब बिखरती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मट्टी और रेत में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो अमल है ये हमेशा जारी रहता है। सदफ ने पूछा, टीचर ये चट्टान क्या होती है? टीचर, चट्टान असल में मट्टी होती है। ये मट्टी जब दबाव से बहुत सख्त हो जाती है तो चट्टान बन जाती है। ठीक है, अब चट्टान क्या है, जिस तरह से पहाड़ है ना, पहाड़ों को ही चट्टान कहा जाता है। जब मट्टी पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है ना तो वो चट्टान बन जाती है, मतलब वो हैवी हो जाती है, सख्त हो जाती है और चट्टान बन जाती है। और चट्टान जब टूटती है तो फिर पत्थर, कंकरियाँ, रेत और मट्टी बन जाती है। ये मट्टी बहुत कीमती है, अगर ये बह जाए तो फसलें पैदा नहीं होती, दरख्त नहीं उग सकते और जंगल नहीं बन सकते। ठीक है, क्या कहा गया है कि ये मट्टी जो है ये बहुत कीमती है। अगर मट्टी नहीं होगी तो फसलें नहीं पैदा होंगी, दरख्त नहीं लगेंगे, जंगल नहीं उगेंगे, और हमें मट्टी की हिफाजत करनी चाहिए, इसे बहने से रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए दरख्त लगाना ज़रूरी है। दरख्तों की जड़ें मट्टी को बहने से रोकती हैं। ठीक है, अब किस तरह से हम मट्टी को बहने से रोक सकते हैं कि हमें दरख्त लगाने चाहिए। हम दरख्त लगाएंगे तो मट्टी जो है वो बहने से रुक जाएगी। ज़मीन अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। हम ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर घर बनाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, ज़मीन पर तरह तरह की सब्जियां उगाते हैं, मज़ेदार फल हासिल करते हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमें ज़मीन जैसी नेमत अता की। करना चाहिए ना स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है ना ज़मीन, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि उसने हमें ज़मीन जैसी नेमत अता की है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। टीचर सब बच्चों को लेकर लाइब्रेरी में आ गई और एक बड़ी सी किताब निकाली। इसमें बहुत खूबसूरत और बड़ी तस्वीरें थीं। टीचर ने चट्टानों की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए सदफ से कहा, इन चट्टानों को देखो, इनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनके रंग मुख्तलिफ हैं। बाज़ चट्टानें सफ़ेद हैं, बाज़ स्याह हैं, बाज़ भूरी हैं यानी ब्राउन कलर की, बाज़ सुर्ख हैं और बाज़ नीली भी हैं। इन चट्टानों में से कुछ सख्त हैं, रंग और शक्ल की तरह चट्टानों की नरमी और सख्ती भी मुख्तलिफ है। ठीक है, अब इसमें टीचर ने क्या कहा कि जो उन्होंने पिक्चर्स दिखाई उसमें उन्होंने उनको क्लियर बता दिया कि चट्टानें जो हैं उनकी शक्लें और उनके रंग जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब आगे देखते हैं। सदफ,
ٹیلی ویژن پر بھی ہم نے مختلف رنگ اور شکل کی چٹانیں دیکھی ہیں۔ یہ مختلف چٹانیں سخت اور نرم کیوں ہوتی ہیں؟ ٹیچر، اللہ تعالیٰ نے ان چٹانوں میں ہمارے لیے بہت سے خزانے رکھے ہیں۔ ان چٹانوں میں نیلم، یاقوت، ہیرے اور دوسرے قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس پتہ ہے بیٹا کہ یہ جو نیلم ہے یا یہ جو یاقوت ہے، ہیرے جواہرات ہیں، یہ پتھروں سے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ پاک نے یہ خزانے جو ہیں ان چٹانوں میں، ان پتھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ صدف، کیا یہ سب تبدیلیاں خود بخود ہو جاتی ہیں؟ ٹیچر، نہیں صدف، یہ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اچھا، آج ہمیں مٹی کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ سب بچیوں نے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہے ہمارے پاس پیج نمبر 80 تک ہماری جو ریڈنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ پیج نمبر 81 ہے مختصر جواب دیں۔ پیج نمبر 81 مختصر جواب دیں۔ اس میں ہم نے سوالات اور جوابات۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ مٹی میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ اس کا جواب لکھیں گے۔ مٹی میں کنکریاں، چکنی مٹی، ریت، پودے اور مردہ جانوروں کے حصے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مٹی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ نے اس میں رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے مٹی کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب ہے چٹانیں ٹوٹتی ہیں تو مٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پہ ہے چٹان کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب ہم تحریر کریں گے۔ مٹی جب دباؤ سے بہت سخت ہو جاتی ہے تو چٹان بنتی ہے۔ اور سوال نمبر 4، درخت لگانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ مٹی کی حفاظت کے لیے درخت لگانے ضروری ہیں کیونکہ درختوں کی جڑیں مٹی کو بہنے سے روکتی ہیں۔ اب اس میں آپ نے ابھی پیچھے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کھیتوں کے لیے، فصلوں کے لیے، درختوں کے لیے، اور وہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے ہمارے لیے۔ تو اب اس کی ہم نے حفاظت کیسے کرنے کو بتایا گیا تھا کہ درخت لگانے سے، ٹھیک ہے نا، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہمارے پاس ہے پیج نمبر 81 پہ سوال نمبر 2۔ صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے پودے زمین سے کون سی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے تھرڈ جو آپشن ہے غذا، اس کو ہم ٹک کریں گے، غذا، اس کو ہم نے ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے زمین کس سے بنی ہے؟ اس کا آئے گا آپشن نمبر 1 مٹی، مٹی لکھیں گے اس میں۔ اس کے بعد تھرڈ ہے چٹانیں کس کے اثر سے ٹوٹتی ہیں؟ اس میں بھی فرسٹ کو ہم نے رائٹ کرنا ہے، یعنی ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ گرمی اور سردی اور پانی، ہوا، ہر چیز کا چٹانوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اب آگے ہے الٹ معنی والے الفاظ کے جوڑے بنائیں۔ اس میں ہم سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس نرم، ہم اس کو سخت کے ساتھ جوائن کر دیں گے، نرم، سخت۔ سیکنڈ ہے باریک، باریک کو ہم جوائن کریں گے، موٹا۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس کم، کم کو ہم نے جوائن کرنا ہے، زیادہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے گرمی، گرمی کو ہم نے جوائن کر دینا ہے سردی سے، کیونکہ گرمی اور سردی دو اپوزٹ چیزیں ہیں نا، اس وجہ سے گرمی اور سردی۔ پھر ہے مردہ، مردہ یعنی کہ مرا ہوا یا جو مر چکا ہو، اس کو ہم کریں گے زندہ، زندہ کے ساتھ میچ کریں گے۔ اس کے بعد ہے چھوٹا، چھوٹا اس کا متضاد ہوگا بڑا۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے اوپر، اوپر کا متضاد ہوگا نیچے، اوپر نیچے۔ آگے ہے سفید، لاسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے سفید، سفید کا مطلب ہے سیاہ، سفید سیاہ۔ اب ہم آگے کرتے ہیں پیج نمبر 82 صفحہ نمبر 82۔
पेज नंबर 82 पे आपके पास खाली जगह पर है, खाली जगह पर मुनासिब लफ्ज़ लगाएं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पत्थर चट्टानों के डैश होते हैं। पत्थर चट्टानों के डैश होते हैं। इसमें हम लिखेंगे टुकड़े। टुकड़े, पत्थर चट्टानों के टुकड़े होते हैं। सेकंड है मुर्दा जानवरों के हिस्से ज़मीन की ज़रखेज़ी डैश करते हैं। इसमें हम लिखेंगे ज़्यादा, क्योंकि मुर्दा जानवरों के जो हिस्से रह जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जज़्ब हो जाते हैं और उसके बाद ज़मीन जो है वो ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है। थर्ड है बारीक मिट्टी की तह कंकरियों की तह से डैश होती है। इसमें हम क्या लिखेंगे? बारीक मिट्टी की तह कंकरियों की तह से नीचे होती है। अब है पत्थर और कंकरियां टूटकर डैश बनती हैं। पत्थर और कंकरियां टूटकर, अब इसमें आप लिखेंगे मट्टी, मट्टी बनती हैं। ठीक है। अब हमारे पास है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 और 6 जो है बेटा, ये आप लोगों की एक तरह से एक्टिविटी है कि कौन सा पत्थर ज़्यादा सख्त है, कौन सा कम सख्त है। ये मतलब पत्थर लेकर आपने उसको एक तरह से एक्सपेरिमेंट है। फिर मुख्तलिफ शक्ल और रंग की चट्टानों की तस्वीरें जमा करके एल्बम बनाएं, ये भी आप लोगों का मतलब एक्टिविटी वर्क है। आगे है आप लोगों के पास सवाल नंबर 7, सबक पढ़कर खाली जगह पुर करें। इसमें आपने पहला वाला है पौधे मट्टी ही से अपने लिए डैश और डैश हासिल करते हैं। इसमें पहली डैश में आएगा पानी और दूसरी में आएगा खुराक। पानी और खुराक। सेकंड है पानी में मट्टी के बारीक डैश तैर रहे हैं। इनमें आप लिखेंगे जर्रे, यानी पानी में मट्टी के बारीक जर्रे तैर रहे हैं। फिर थर्ड वाला है पौधों और डैश के हिस्से जमीन को डैश बनाते हैं। पौधों और जड़ों के हिस्से जमीन को मजबूत बनाते हैं। पहले वाले ब्लैंक में आपने जड़ों लिखना है और दूसरी वाली ब्लैंक में हम लिखेंगे मजबूत। फिर हमारे पास फोर्थ है चट्टानों पर गर्मी, सर्दी, हवा और डैश का असर होता है। इसमें हम लिखेंगे पानी, पानी का असर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है चट्टानें टूटने का डैश हमेशा जारी रहता है। इसमें हम लिखेंगे चट्टानें टूटने का अमल। ठीक है। अब हमारे पास है सवाल नंबर 8, सही जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है ये जमीन जिस पर हम रहते हैं ऊपर और अंदर से यकसा है, ये गलत है, इस पे हमने क्रॉस कर देना है इसको। सेकंड है ज्यादा बारीक और चिपकने वाली मिट्टी चिकनी होती है, ये टिक है मतलब सही है, इसको टिक कर देना है आपने। थर्ड है सब चट्टानें नरम होती हैं, ये क्रॉस कर देंगे। फोर्थ है जमीन में तब्दीलियां अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं, ये भी ठीक है, इसको टिक का निशान लगाएंगे इसके आगे। लास्ट है चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी और रेत बनती हैं, इसको भी आपने टिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है हमारे अल्फाज मानी, जो कि आपने कॉपी पर राइट करना है। सबसे पहले है काश्त, काश्त कहेंगे खेती बाड़ी को। सेकंड है जरखेज, जरखेज का मीनिंग होता है सरसब्ज। थर्ड है हिफाजत, हिफाजत का मीनिंग होता है निगरानी। और फोर्थ पे है कीमती, कीमती का मीनिंग होता है बड़ी कीमत का, यानी प्रीशियस। ठीक है, बड़ी कीमत का। ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का क्लास 3 आप लोगों का हमने बेटा आज लेसन था हमारे पास लेसन नंबर 19 हमारी ज़मीन, जो कि हमने आज कंप्लीट किया है। आप सब ने बहुत नीट एंड क्लीन अपने कॉपीज़ पे ये वर्क करना है, अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न डेट एंड डे राइट करनी है, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर अपने बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।